सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। भारत की आर्थिकता की स्थिति लगातार रही है बिगड़। साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था ते प्रगटाई चिंता कि हम मोदी सरकार नूं नहीं है एहसास कि हालात किस हद तक बिगड़ सकते हैं। दिल्ली विच सिख कतलेआम बारे वड्डा खुलासा, पुलिस ही दोषियों नूं बचाउण विच रली सी। गवाह जोगिंदर सिंह होए अदालत विच पेश। जोगिंदर सिंह तो पहलां पुलिस नकली जोगिंदर सिंह तो ही सज्जन कुमार के हक विच दुआंदी रही बयान। ज्ञानी हरप्रीत सिंह बादल के इशारियां ते चलण की बजाय खुद फैसला लैण। पंथक अकाली लहर के प्रधान भाई रणजीत सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार भाई हरप्रीत सिंह नूं दित्ती सलाह। बादल परिवार ते भी कीते वड्डे हमले। मनुखी अधिकारां दे राखे वकील RS बैंस ने झूठे पुलिस मुकाबलियां विच सजावां हासिल पुलिस अधिकारियों नूं रिहा करन दे फैसले दी कीती निखेधी। कहा सरकार दोषियों नूं छुड़ा अदालतां दे फैसले दी कर रही है तौहीन। सरकार विरुद्ध हाई कोर्ट जाण दी कही गल। ते जिमनी चोणां नूं लैके सूबे दा सियासी पारा सिखरां ते एक दूजे ते आरोप प्रति आरोपां दा सिलसिला तेज। सनी देओल ने मुकेरियां ते फगवाड़ा विच कीता रोड शो। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था ते चिंता प्रगट की है। मनमोहन सिंह ने कहा कि मंदी ने देश नूं प्रभावित किया है। ऑटो हब बुरी तरह प्रभावित होया है। हर तीजा व्यक्ति बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि अज किसानां दी आत्म हत्या के मामले विच महाराष्ट्र पहले नंबर ते है। दसणयोग है कि पिछले महीने भी साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थचारे बारे चिंता प्रगट की सी। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिकता की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, पर सरकार इस प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आने वाले दिनों में हालात किस हद तक बिगड़ सकते हैं, सरकार को इसका एहसास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में तुरंत जरूरी कदम चुकने चाहिए ने। मनमोहन सिंह ने कहा कि देश विच विकास दर घट के 5% हो गई है। यह 2008 की याद दिलाती है जदों यूपीए सरकार दौरान आर्थिकता विच भारी गिरावट आई सी। I have said this publicly before, to reach a goal of 5 trillion economy by 2024 as against 2.7 trillion economy that we had in 2018 would require a growth rate of 10 to 12% per annum. What is happening in the BJP regime is that the government is faced with the prospect of a declining rate of growth year after year. Now the IMF has itself come with the statement that India's growth rate during the current fiscal year will be only 6.1 as against 7.3% which was mentioned some months ago. So with the growth rate declining year after year, I don't think there is any hope of the economy reaching the target of 5 trillion by 2024. पाकिस्तान दे हसन अब्दाल शहर विच स्थित गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब दे दीवान हाल विच अज सवेरे अग लग गई। गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब विच यह अग शॉर्ट सर्किट कारण लगी। घटना तो बाद अग ते तुरंत काबू पा लिया गया। इस दौरान पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे साबका मैंबर संतोख सिंह ने दस्सिया कि अज सवेरे लंगर हाल दी उपरली इमारत विच कुछ काम चल रहा सी, जिस विच वैल्डिंग करन लई लगाईयां गईयां तारां शॉर्ट हो गईयां। उत्थे तारां दे शॉर्ट होण कारण लंगर हाल विच पए बिस्तरियां नूं अग लग गई, जिस दे मौके ते मौजूद संगत ते स्थानक लोकां ने काबू पा लिया, जिस कारण किसी वड्डे नुकसान तो बचा रहा। दिल्ली विच सिख कतलेआम बारे वड्डा खुलासा होया है। अदालत विच खुल के सामने आया है कि पुलिस ही दोषियों नूं बचाउंदी आई है। इस करके ही इन्ने सालां बाद भी इंसाफ नहीं मिल सकिया। दरअसल सज्जन कुमार ते 84 सिख कतलेआम दे होर दोषियों नाल पुलिस दी गंढ तुप सामने आई है। बुधवार नूं पटियाला हाउस कोर्ट विच सामने आया कि पुलिस जाली गवाह खड़े करके दोषियों नूं अदालतां विचों क्लीन चिट दवांदी रही। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ते श्रोमणी अकाली दल के कौमी बुलारे मनजिंदर सिंह सिरसा ने दस्सिया कि पुलिस ने जाली जोगिंदर सिंह अदालत विच खड़ा करके सज्जन कुमार लई क्लीन चिट हासिल की। उन्होंने दस्सिया कि यह जाली जोगिंदर सिंह अदालत विच धारा 164 तहत अपने बयान दर्ज करवाउंदा रहा। वह अदालत विच बयान दिंदा रहा कि सज्जन कुमार ते होर दोषी 1984 कतलेआम के केसां विच बेकसूर ने। दोषियों की पुलिस नाल गणतुप उदों जाहिर हुई जदों असली जोगिंदर सिंह पटियाला हाउस कोर्ट विच पेश हो गया। उसने दस्सिया कि उसने कदे भी अंग्रेजी विच हस्ताक्षर करके अदालत विच गवाही नहीं दी क्योंकि वह अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने यह भी दस्सिया कि वह वार-वार पुलिस कोल गवाही दिंदा रहा है कि उसने सज्जन कुमार नूं अपने भरा दा कतल करदियां देखिया है
ਤੇ ਉਹ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 164 ਦੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਔਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ 164 ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਔਰ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੜਾ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਦੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਕਲੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਕਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਇਹਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮਰਵਾਏ ਤੇ ਰਾਜ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਵਾਰਿਆ, ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਾਦਲ ਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਐਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ RSS ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇਂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੋ ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ RSS ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਆਪ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਸਿਰਸਾ ਪੁੱਜੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਬਾਟੇ ਵਾਂਗ ਮਾਂਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ।
कोई भी जहाँ अकाली दल बादल का जहाँ लोगों की समस्याओं के हल के लिए नहीं आया, कोई सिक्खी के प्रचार प्रसार के लिए जहाँ नहीं आया, तो अब फिर 5 साल बाद जो बादल दल है, जिनके ऊपर पंजाब में 2015 में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने के आरोप हैं, उनके राज में वहाँ गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई और धर्म ग्रंथों की बेअदबी हुई, और जिन लोगों ने इंसाफ मांगने के लिए रोज़ प्रदर्शन किए शांतमयी, उनको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। बैबल कला में, कोटकपूरा में, बरगाड़ी में जो गोली कांड हुए, जो बेअदबी कांड हुआ, उसके लिए बादल जो सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं। तो हम पूरे हरियाणा के लोगों को ये अपील करने के लिए आए हैं कि वो अपनी मर्जी अनुसार किसको भी वोट डालें, उनका हक है वोट डालना, लेकिन बादल दल को वोट जो डालने की गलती मत करें जिनके ऊपर गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी है। अगर हरियाणा में बादल दल के एक भी उम्मीदवार को आप सत्ता में लाते हो तो इसका मतलब है कि आप गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी पर मोहर लगाते हो। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਲਿੰਗ ਟੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਸ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਮ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ 25-25 30 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਇਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਲਈ, 2 ਸਾਲ ਲਈ, 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਕੱਟੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 7 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਸੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਨਾ ਕੱਟੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ, ਟੌਰਚਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। आजकल एक्सीडेंट डेंगू और छोटी छोटी गल ते सर्जरीज हो गई शुरू, तो खून की बहुत लोड़ रहिंदी है ब्लड बैंकां नूं जिन्नियां भी हैगियां। बहुत सारे NGOs करते भी ने कैंप लाउंदे ने किसी न किसी खास दिन ते। सो अज मैं अपने बर्थडे ते मैं ही मैसेज देना चाहुंदा तुहाडे जरिए यूथ नूं खास तौर ते कि कई बारी इस तरह दा ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਖੈਰਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब भरमा के लै गए सीगे, कोई सुपने दिखाए होने कुछ इस तरह के, पर उस तो बाद वो जिहड़े ने उन्हां दी वापसी दा जिहड़ा उन्हां नूं राह असीं कहा सीगा कि उन्हां नाल असीं कोई साडा शिकवा शिकायत नहीं ते उन्हां ने कल मैनूं मिले ते मैं तां उन्हां नूं बल्कि कहा कि तुसीं मैं एक मास्टर दा मुंडा जी, तुसीं एक मास्टर हो। सो टीचर ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਝਿੜਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਓ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ दुश्मनी करो तो जम के करो, मगर ख्याल इतना रहे कि कहीं दोबारा दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। सो मतलब मैं ये बारे कुछ कह नहीं सकते, पार्टी कोर कमेटी च बैठ के इस गल कर सकते, पर जिस तरीके का उन्होंने पार्टी नाल कीता है धोखा, जिहड़ी पार्टी ने उन्होंने LOP भी बनाया सी ते मुड़ के LOP तो निकलण सार उन्होंने पंजाब दे गदार और कमीना अरविंद केजरीवाल ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਇਕੱਠ, ਲੋਕੀ ਅੱਧਾ ਭੀੜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਮੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੇ ਫੈਨ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ, ਔਰ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੇ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਲਟਾ
ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਾਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 2002 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਪੁੱਜਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਹਨ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਛਾਣੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਤੁਕਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 41 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ 40 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਰਮਨ ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਮਤਲਬ ਇਟਲੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਇਹਨਾਂ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਥਿਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਧਰੁਵ ਦਈਆ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ, ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਾਤੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਾਥੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੱਲਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀਏਡੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜੱਲੋਵਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਤਲਬ 7 ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ, 2 ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਡਮ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਾਹਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਪਟੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਬੇਤਿਆਜ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਮੜਿਆ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਕੂਣੀ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਗੁੱਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਭੰਨਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਗੜ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਸੀ। ਗਵਾਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਕਲੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਬਿਆਨ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਕੀਲ RS ਬੈਂਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਹੀਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।